So good morning all. Today I am going to explain about electrical behavior of Cmos circuits. Electrical behavior of Cmos circuits. Electrical behavior of Cmos circuits అనేవి two types అమ్మా. Dynamic electrical behavior, steady state electrical behavior. Electrical behavior of Cmos circuits involves in two types. First one is a steady state electrical behavior, dynamic electrical behavior. So here, the steady state of an electrical behavior of Cmos circuits includes the steady state of electrical behavior and dynamic electrical behavior of Cmos circuits. In steady state of electrical behavior and dynamic electrical behavior, we are going to discuss about the logic voltage levels and DC noise margin, fan out, speed, power consumption, noise, electric discharge, tri-state outputs and open drain outputs. So electrical behavior of CMOS circuits involves in or includes in steady state of electrical behavior and dynamic electrical behavior of CMOS circuits. అంటే మీకు గనక ఎలక్ట్రికల్ బిహేవియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎలక్ట్రికల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ CMOS circuits అని గనక ఇస్తే క్వశ్చన్ మీ స్టడీ స్టేట్ ఎలక్ట్రికల్ బిహేవియర్ రాయాలి, డైనమిక్ ఎలక్ట్రికల్ బిహేవియర్ రాయాలి. అండ్ మ్యాథ్స్ అది 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మా. మ్యాథ్స్ 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సో జాగ్రత్త వినండి, పోయిపోయామండి. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ 7 మార్క్స్కి ఇవ్వాలంటే రైట్ అబౌట్ స్టడీ స్టేట్ ఎలక్ట్రికల్ బిహేవియర్, రైట్ అబౌట్ డైనమిక్ ఎలక్ట్రికల్ బిహేవియర్ అని ఇస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఎలక్ట్రికల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ CMOS circuits is a 15 marks question. So the steady state of electrical behavior of CMOS circuits includes in steady state of electrical behavior and dynamic electrical behavior of CMOS circuits. Here we are going to discuss about logic voltage levels, DC noise margin, fan out, speed, power consumption, noise, electric discharge, tri-state outputs and open drain outputs. Open drain outputs. So in this topic, first of all, we are going to discuss about steady state electrical behavior of CMOS. Steady state electrical behavior of CMOS. So the steady state electrical behavior of CMOS is the behavior of the circuit when the inputs and outputs are not changing. So steady state electrical behavior is the behavior of circuit when the inputs and outputs are not changing. So electrical behavior, steady state electrical behavior అనేది behavior of the circuit explain చేస్తుంది. ఎప్పుడు when the inputs and the outputs are not changing, on that particular time it will explain about the steady state of an electrical behavior. In this topic I am going to discuss about logic levels and noise margin, voltage levels and noise margin, circuit with resistive loads. Circuit with resistive loads. Okay. So the steady state of electrical behavior is the behavior of the circuit when the inputs and outputs are not changing. In this topic, I am going to deal with logic levels and noise margin, voltage levels and noise margin, circuit with the resistive loads. So first of all, logic levels and noise margin. ఫస్ట్ లాజిక్ లెవెల్ అంటే ఏంటి, అక్కడ CMOS లాజిక్ అని చెప్పేసి మీకు ఒక టాపిక్ చెప్పానమ్మా. దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి, లాజిక్ 0, లాజిక్ 1 ఉంటుంది. లాజిక్ 0, లాజిక్ 1 ఉంటుంది. లాజిక్ 0ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం, 0 to 1.5 volts అనేది వోల్టేజ్ ఉంటే అది లాజిక్ 0గా కన్సిడర్ చేస్తాము, అంటే లో లెవెల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అని. అలానే లాజిక్ 3.2 టు లాజిక్ 1 అంటే 3.5 to 5 volts అని ఉంటే, 3.5 to 5 volts అని ఉంటే అది లాజిక్ 1గా ట్రీట్ చేసుకుంటాము. అది లాజిక్ 1గా ట్రీట్ చేసుకుంటాము. సో లాజిక్ 1 అంటే 3.5 to 5 volts, లాజిక్ 0 అంటే 0 to 1.5 volts. సో మరి ఈ 1.5 volts నుంచి 3.5 volts ఈ మిగతా వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వోల్టేజ్ ఆర్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ వోల్టేజ్. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వోల్టేజ్ ఆర్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ వోల్టేజ్. సేమ్ వేలో CMOS having 4 voltage parameters. CMOS having 4 voltage parameters. What are those? High level input voltage, low level input voltage, high level output voltage, low level output voltage. ఇక్కడ హై లెవెల్, లో లెవెల్ అంటున్నాను. అంటే లో లెవెల్ అంటే ఏంటి, లాజిక్ 0. ఇట్ ఇండికేట్స్ లాజిక్ 0.
అలానే హై లెవెల్ అంటున్నా. హై లెవెల్ అంటే ఏంటి? లాజిక్ 1. అంటే మనం లాజిక్ 1లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, అలానే లాజిక్ 0లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, సేమ్ వే లాజిక్ 1లో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, లాజిక్ 0లో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ చెక్ చేస్తున్నామని దాని మీనింగ్ అమ్మా. చెక్ చేస్తున్నామని దాని మీనింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ VIH, హై లెవెల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. హై లెవెల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఏంటది? ఇట్ ఈస్ ద మినిమం వోల్టేజ్ లెవెల్. It is the minimum voltage level required for the logic 1 at an input. అంటే మినిమం వోల్టేజ్ అనేది లాజికల్ 1కి కావాల్సినంత రిక్వైర్మెంట్ ని హై లెవెల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అంటాము. అంటే లాజిక్ 1 అంటే ఏంటి? 3.5 to 5 volts. ఒకవేళ ఆ 3.5 నుంచి 5 volts కంటే తక్కువ ఉంటే ఎనీ వోల్టేజ్ లెవెల్ బిలో ఆన్ దిస్ లెవెల్ విల్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్ as హై. అంటే 3.5 volts కంటే తక్కువ ఉంటే దాన్ని హై వోల్టేజ్ గా కన్సిడర్ చేసుకోము. ఇట్ మే బి యాజ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ వోల్టేజ్, ఇట్ మే బి యాజ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ వోల్టేజ్ ఆర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వోల్టేజ్. సో నెక్స్ట్ VIL max, low level input voltage. It is a maximum voltage, it is a maximum voltage required at the logic 0. It is a maximum voltage required at the logic 0. అంటే లాజిక్ 0లో ఏముండాలి? 0 to 1.5 volts దాకా ఉండాలి. ఒకవేళ 1.5 volts కంటే ఎక్కువ ఉంటే అంటే మాక్సిమం వోల్టేజ్ రీచ్ అయితే అది దాన్ని లో లెవెల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. దాన్ని లో లెవెల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ VOH మినిమం, హై లెవెల్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. High level output voltage, it is the minimum voltage level at logic circuit output in the logical 1 state under defined load conditions. ఇక్కడ డిఫైన్డ్ లోడ్ కండిషన్స్ అన్నావు అంటే ఏదైనా టూ సర్క్యూట్స్ ని మనం ఇంటర్ఫేస్ చేసేటప్పుడు ఏముంటాయి మనకి? డ్రైవింగ్ అండ్ లోడ్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి. డ్రైవర్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అండ్ లోడ్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి. అయితే లోడ్ సర్క్యూట్ కి ఇచ్చే అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అంటే మనకి అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఎక్కడ వస్తుంది? లోడ్ సర్క్యూట్ దగ్గర ఉంటుంది. ఆ లోడ్ సర్క్యూట్ కి ఇచ్చేటప్పుడు మనం హై లెవెల్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే మినిమం వోల్టేజ్ ని జనరేట్ చేయాలి. అలానే లో లెవెల్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే మాక్సిమం వోల్టేజ్ ని జనరేట్ చేయాలి at the time of load conditions based on the logic 0 and logic 1. Based on the logic 0 and logic 1. సో లాజిక్ 0 అంటే లో లెవెల్ అవుతుంది, లాజిక్ 1 అంటే హై లెవెల్ అవుతుంది. అంటే లో లెవెల్ అంటే 0.0 volts to 1.5 volts. లో లెవెల్ అంటే 0 volts to 1.5 volts. హై లెవెల్ అంటే 3.5 volts to 5 volts. హై లెవెల్ అంటే 3.5 volts to 5 volts. Between the 1.5 volts and 3.5 volts will be considered as unexpected voltage or unpredictable voltage. అంటే అంచనా వేయలేము, ఆ వోల్టేజ్ ఎంత అనేది అంచనా వేయలేము. దానికంటే తక్కువ ఉంటే ఎంత అవుట్పుట్ జనరేట్ అవుతుందని చెప్పేసి అంచనా వేయలేము. సో వాట్ ఈస్ హై లెవెల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్? ఇట్ ఈస్ ద మినిమం వోల్టేజ్ రిక్వైర్డ్ ఎట్ ద లాజిక్ 1 ఆఫ్ ఇన్పుట్. And also any voltage level below this logic 1 will not be treated as high. అంటే 3.5 volts కంటే తక్కువ ఉంటే దాన్ని హై లెవెల్ గా ట్రీట్ చేసుకోలేము. అలానే లాజిక్ 0లో వచ్చేసరికి 1.5 volts కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని లో లెవెల్ గా ట్రీట్ చేసుకోలేము. లో లెవెల్ గా ట్రీట్ చేసుకోలేము. ఓకే, సో హై లెవెల్ వోల్టేజ్, దీస్ ఆర్ ద 4 voltage parameters. These are the 4 voltage parameters that is Cmos having. CMOS having. అయితే మనం ఒక సర్క్యూట్ కి ఇన్పుట్ గా వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నాం అమ్మా. ఒక సర్క్యూట్ కి ఇన్పుట్ గా వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నాం. వోల్టేజ్ ని అప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఏం చేస్తున్నాం? మనం అక్కడ వోల్టేజ్ ని జనరేట్ చేస్తున్నాం. వోల్టేజ్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్ అని కూడా ఉంటుందమ్మా. అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్ అని కూడా ఉంటుంది. అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్ నే మనం నాయిస్ అంటాము. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాబ్స్ లో చూస్తున్నారు, మీ పర్టికులర్ వోల్టేజ్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా దాంట్లో నాయిస్ అనేది వస్తుంది. ఆ నాయిస్ ని మీరు రెడ్యూస్ చేస్తున్నారు యూజింగ్ రెసిస్టర్స్ ఆ కెపాసిటర్స్ ఏదైనా కానీ యూజ్ చేసేసి నాయిస్ ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే మనం ఇన్పుట్ అనేది వోల్టేజ్ జనరేట్ చేసినప్పుడు అంటే వోల్టేజ్ అనేది ఇన్పుట్ గా జనరేట్ చేసినప్పుడు మనకు అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్ అనేది వస్తుంది. ఆ అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్ ని నాయిస్ అంటాము. అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్ నే నాయిస్ అంటాము. అయితే ఈ నాయిస్ ఏం చేస్తుంది అంటే లాజిక్ 0 లాజిక్ 1 అంటే 1.5 volts. లాజిక్ 0 అంటే 0 to 1.5 volts. లాజిక్ 1 అంటే 3.5 to 5 volts. ఇదేం చేస్తుంది నాయిస్ అనేది అంటే హై వోల్టేజ్ ఉంది చూసారా 3.5 నుంచి 5 volts ని, ఆ హై వోల్టేజ్ ఉన్న దాన్ని వోల్టేజ్ డ్రాపింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ నాయిస్ వల్ల హై వోల్టేజ్ లో వోల్టేజ్ డ్రాపింగ్ అనేది జరుగుతుంది.
అలానే లో వోల్టేజ్ లో రైజింగ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ కెన్ అక్కర్. Rising of voltage can occur that produces the unpredictable operation. అంటే మనకేంటి లాజిక్ జీరో, మన వోల్టేజ్ ని జనరేట్ చేసేటప్పుడు లాజిక్ జీరోలో కానీ లాజిక్ వన్లో ఉంటే కానీ దాన్ని సర్క్యూట్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలం. కానీ ఇక్కడ వోల్టేజ్ జనరేట్ చేసినప్పుడు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ నాయిస్. ఆ నాయిస్ ఏం చేస్తుంది, లాజిక్ వన్లో ఉన్న వోల్టేజ్ కంటే ఫాల్ అవుతుంది, ఇంకా తక్కువ ఇన్పుట్ డ్రాప్ అవుతుంది. అంటే 3.5 volts 3గా ఆడడం లేకపోతే 2గా ఆడడం అలా డ్రాప్ అవుతుంది. సేమ్ వేలో 1.5 volts కంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అంటే లాజిక్ జీరో అంటే ఏంటి, 0 to 1.5 volts కదా, ఆ 1.5 volts కంటే ఎక్కువ రేజ్ అవుతుంది వోల్టేజ్ అనేది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వోల్టేజ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ వోల్టేజ్ అక్క అవడం వల్ల ఆపరేషన్ అనేది సరిగ్గా పర్ఫామ్ అవ్వదు, మీరు పర్ఫామ్ చేసే సర్క్యూట్ ఆపరేషన్ అనేది సరిగ్గా పర్ఫామ్ అవ్వదు. సో when we are giving an input voltage, we are getting the unwanted signal. That unwanted signal is nothing but noise. So sometimes the noise occurs in the input drops of the high level of logic 1, and it raises in the level of logic 0. It raises the voltage in the level of logic 0, which produces the unpredictable operation of the circuit. సో అయితే ఈ నాయిస్ ను రెడ్యూస్ చేయడానికి we have a character in logic families. ఈ నాయిస్ ను రెడ్యూస్ చేయడానికి we have a character in logic families. That character is nothing but noise immunity. ఏం చేస్తుంది నాయిస్ ఇమ్యూనిటీ అనేది, ఒక సర్క్యూట్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుంటే నాయిస్ అనేది అక్కడ ఆ నాయిస్ ని టాలరేట్ చేస్తుంది లేదా రెడ్యూస్ చేస్తుంది వితౌట్ చేంజింగ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజెస్. అంటే పర్టికులర్ ఇన్పుట్ చేంజ్, అంటే నువ్వు ఒక 5 volts అనేది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇచ్చావు, ఆ 5 volts నీకు నాయిస్ అనేది అక్కడ అవుతుంది. ఆ నాయిస్ ని రెడ్యూస్ చేసేసి అవుట్పుట్ కి ఎంత వోల్టేజ్ అయితే జనరేట్ చేయాలో అంత వోల్టేజ్ ని ఈ నాయిస్ ఇమ్యూనిటీ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. అంత వోల్టేజ్ నే ఈ నాయిస్ ఇమ్యూనిటీ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో అయితే మనం ఇప్పుడు లాజిక్ 0 లాజిక్ 1 తీసుకున్నాము. ఒక సర్క్యూట్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు నాకు నాయిస్ అనేది అక్కడే అయింది. ఆ నాయిస్ ఏం చేస్తుంది, ఒకటి లాజిక్ 1లో ఉన్న వోల్టేజ్ ని ఫాల్ చేస్తుంది, అంటే డ్రాప్ చేస్తుంది, లేదా లాజిక్ 0ని రైజ్ చేస్తుంది. దానికోసం అని చెప్పేసి నాయిస్ ఇమ్యూనిటీ అనే క్యారెక్టర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ కేస్ నాయిస్ ఇమ్యూనిటీ వల్ల కూడా యూజ్ లేదు, అంటే అన్ప్రెడిక్టబుల్, అంటే జనరేట్ అవ్వట్లేదు వోల్టేజ్ అనేది, ఇంకా ఫాల్ అవుతుంది, ఇంకా ఇన్పుట్ డ్రాప్ జరుగుతుంది, లేదా ఇన్పుట్ అనేది ఇంకా రేజ్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు మనం ఒక ఆపరేషన్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ దట్ మీన్స్, దీస్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. ఇది CMOS లాజిక్ అంటామమ్మా, దీన్ని CMOS లాజిక్ అంటాం. అంటే లాజిక్ 0 అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 0 to 1.5 volts గా ట్రీట్ చేసుకుంటుంది. లాజిక్ 0 అంటే 0 to 1.5 volts గా ట్రీట్ చేసుకుంటుంది. అలానే లాజిక్ 1 అంటే 3.5 volts to 5 volts గా ట్రీట్ చేసుకుంటుంది. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు, ఒక సర్క్యూట్ ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు CMOS లో ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ నాయిస్ జనరేట్ అయితే దాన్ని హై నాయిస్ వోల్టేజ్ లో నాయిస్ వోల్టేజ్ గా కన్సిడర్ చేసుకొని అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లాజిక్ 1లో వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అవుతుంది, అంటే 3.5 volts కంటే తక్కువ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వోల్టేజ్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అది జరగకుండా హై నాయిస్ వోల్టేజ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా వోల్టేజ్ అనేది తగ్గిస్తున్నాము. అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ, అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఇది 3.5 volts to 5 volts అయితే ఇది 4 to 5 volts అవుతుంది, ఇది 4 to 5 volts అవుతుంది. సేమ్ వేలో లో నాయిస్ వోల్టేజ్ అనేది 0 to 1.5 volts ఉంటే ఇది 0 to 1 volt అవుతుంది. అంటే నీకు ఇక్కడ లాజిక్ 0లో వోల్టేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితేనే ప్రాబ్లం, అలానే లాజిక్ 1లో వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అయితేనే ప్రాబ్లం. అదే ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 1లో ఉండొచ్చు, లేదా 4 to 5లో ఉండొచ్చు, అప్పుడు నీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. అయితే ఈ హై నాయిస్ వోల్టేజ్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే VNH ఈక్వల్స్ టు VOH మైనస్ VIH, అంటే హై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మైనస్ హై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి మనకు నాయిస్ ని రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన హై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇది. కాబట్టి VNH ఈక్వల్స్ టు VOH మైనస్ VIH మినిమం.
VOH minus VIH minimum. అలానే VNL అంటే తెలుసుకోవాలంటే అంటే ఎంత వోల్టేజ్ ఉంది, ఆ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది ఎంత జరిగిందని చెప్పేసి తెలుసుకోవాలంటే, ఎంత ఏజ్ అయిందని తెలుసుకోవాలంటే VNL ఈక్వల్స్ టు VIL మైనస్ VOL. ఎందుకంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది తగ్గింది, ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది మనకి ఎడ్యూస్ అంటే ఇన్పుట్ డ్రాప్ అవ్వకుండా చూసింది కాబట్టి VNL ఈక్వల్స్ టు VIL మైనస్ VOL మ్యాక్స్. ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మనం ఇన్పుట్ అనేది జనరేట్ చేసినప్పుడు నాయిస్ ఇమ్యూనిటీని యూజ్ చేసుకొని నాయిస్ని రెడ్యూస్ చేస్తాము. ఒకవేళ నాయిస్ ఇమ్యూనిటీ అనే క్యారెక్టర్కి సరిపోనంత వోల్టేజ్ వచ్చింది అంటే వి అనేబుల్ టు రెడ్యూస్ బై యూజింగ్ ద నాయిస్ ఇమ్యూనిటీ. ఆ క్యారెక్టర్ నాయిస్ ఇమ్యూనిటీని యూజ్ చేసుకొని మనకి నాయిస్ అనేది రిడ్యూస్ చేయలేకపోతున్నాం అనుకున్నప్పుడు హై నాయిస్ వోల్టేజ్, లో నాయిస్ వోల్టేజ్ అనేది ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి దాన్ని ఇలా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో VNH ఈక్వల్స్ టు VOH మైనస్ VIH మినిమం, VNL ఈక్వల్స్ టు VIL మైనస్ VOL మినిమం. Okay, so as shown in the above figure, VNH is the difference between lowest possible high output. అంటే VNH అనేది దేనికి డిఫరెన్స్? లోయెస్ట్ పాసిబుల్ హై అవుట్పుట్. అంటే VOH మినిమం మైనస్ VIH అంటే అవుట్పుట్, హై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మైనస్ హై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. ఎక్కడైతే మనకి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అక్కడ అవుతుందో అక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది చూస్తున్నాం VNH అనేది. అంటే లాజిక్ 1 లో చూస్తున్నాము. హై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, హై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం VNH అనేది. అలానే లో నాయిస్ వోల్టేజ్ అంటే VNL అనేది ఎక్కడ చెక్ చేస్తున్నాము? ఎక్కడైతే లో వోల్టేజ్ ఉందో అంటే లాజిక్ 0 అనేది ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇదేంటి? లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, లో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, ఆ రెండింటికి VNL అనేది చెక్ చేస్తున్నాము, లో నాయిస్ వోల్టేజ్ అనేది. అలానే VNH అనేది ఎక్కడ చెక్ చేస్తున్నాము? హై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, హై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, హై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, హై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనే దగ్గర చెక్ చేస్తున్నాము VNH అనేది. ఓకే, సో హై అంటే ఇక్కడ ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం? ఇప్పుడు లాజిక్ 1, లో అంటే లాజిక్ 0 కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఈ రెండు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, సో అలానే దిస్ వోల్టేజ్ అంటే మనకి ఏదైతే ఈ డిఫరెన్స్ వచ్చిన వోల్టేజ్ ఉందో దిస్ వోల్టేజ్ ఈస్ కాల్డ్ హై స్టేట్ DC నాయిస్ మార్జిన్. దిస్ వోల్టేజ్ ఈస్ కాల్డ్ DC నాయిస్ మార్జిన్, హై స్టేట్ DC నాయిస్ మార్జిన్, high state DC noise margin. So similarly we have low state DC noise margin and high state DC noise margin. సో ఆ యూనిట్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇలా రాస్తాము. VNH ఈక్వల్స్ టు VOH మినిమం మైనస్ VIH మినిమం అండ్ VNL ఈక్వల్స్ టు VIL మ్యాక్స్ మైనస్ VOL మ్యాక్స్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని అంటే ఇదేంటమ్మా? DC నాయిస్ మార్జిన్. ఈ ఆపరేషన్ మనం ఇప్పుడు పర్ఫామ్ చేసిన ఆపరేషన్ ఈస్ కాల్డ్ DC నాయిస్ మార్జిన్. ఏం చేస్తుంది? ఇది ఒక డిజిటల్ సర్క్యూట్ ని ఫంక్షన్ చేస్తుంది ప్రాపర్గా. ఒక డిజిటల్ సర్క్యూట్ ని ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఎలా? నాయిస్ ని రెడ్యూస్ చేసి విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ VNH అండ్ VNL. లో లిమిట్ చేసుకొని ఒక డిజిటల్ సర్క్యూట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. Hence the DC noise margin allows the digital circuit to function properly if the noise voltages are within the limits of VNH and VNL. అంటే ఫస్ట్ మనం ఒక ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అయినా కానీ రైజ్ అయినా కానీ ఫస్ట్ VNH VNL అనేది చెక్ చేస్తాము. అంటే హై నాయిస్ వోల్టేజ్, లో నాయిస్ వోల్టేజ్ అనేది చెక్ చేస్తాము. చెక్ చేసిన తర్వాత బియాండ్ ద వోల్టేజెస్ మనం ఫంక్షన్ అనేది చేస్తాము. ఒక డిజిటల్ సర్క్యూట్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాము. బియాండ్ ద వోల్టేజ్ డిజిటల్ సర్క్యూట్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాము. ఓకే, సేమ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, వోల్టేజ్ లెవెల్స్ అండ్ నాయిస్ మార్జిన్. ఈ వోల్టేజ్ లెవెల్స్ నాయిస్ మార్జిన్ అనేది ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఒక సర్క్యూట్ ని తీసుకున్నప్పుడు మనకి పవర్ సప్లై వోల్టేజ్ అంటే VCC ఉంటుంది, సేమ్ గ్రౌండ్ ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటాము? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పవర్ సప్లై రైల్స్ అంటాము. అంటే VCC గ్రౌండ్ ఎట్ టైం ప్రెజెంట్ అయినప్పుడు వాటిని పవర్ సప్లై రైల్స్ అంటాము. ఓకే, CMOS లెవెల్స్ ఆర్ టిపికల్లీ హ్యావింగ్ ద పవర్ సప్లై రైల్స్. సో నోట్ చేసుకోండి అమ్మా, వోల్టేజ్ లెవెల్స్ అండ్ నాయిస్ మార్జిన్స్ నోట్ చేసుకోండి. ద పవర్ సప్లై వోల్టేజ్ VCC
the power supply voltage VCC and the ground are called as power supply rails. Power supply rails. So CMOS levels are typically a function of are typically a function of power supply rails. Are typically a function of power supply rails. సో CMOS అనేది ఏంటి, పవర్ సప్లై రైల్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఫంక్షన్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి జనరల్ గా చెప్పాను. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ అంటే విసిసి గ్రౌండ్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలి, సేమ్ టైం అంటే అది హై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అయినప్పుడు విసిసి ఎంత ఉంటుంది, హై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అయినప్పుడు విసిసి ఎంత ఉంటుంది, విఐఎల్ అంటే లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అయినప్పుడు గ్రౌండ్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది, విసిసి పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పేసి మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. VOH minimum equals to VCC minus 0.1 volt. VCC minus 0.1 volt. అంటే హై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మెజర్ చేసేటప్పుడు VCC మైనస్ 0.1 వోల్ట్ కంటే తక్కువ ఉంటే అది హై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ VIH minimum equals to 70% ఆఫ్ VCC. అంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ లో 70% ఉంటే దాన్ని హై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. దాని మీనింగ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ ద CMOS లాజిక్ లెవెల్స్ ఓన్లీ. CMOS లాజిక్ వోల్టేజ్ లెవెల్స్ ఓన్లీ. ఓకే. నెక్స్ట్ VIL మ్యాక్స్ అంటే లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మాక్సిమం తీసుకున్నప్పుడు VIL మ్యాక్స్ ఈక్వల్స్ టు 30% ఆఫ్ VCC. నెక్స్ట్ VOL మ్యాక్స్ ఈక్వల్స్ టు గ్రౌండ్ ప్లస్ 0.1 వోల్ట్. అంటే గ్రౌండ్ ఏదైతే కనెక్ట్ అయ్యిందో సేమ్ అదే టైంలో ప్లస్ 1 వోల్ట్ 0.1 వోల్ట్ ని బేస్ చేసుకొని VOL అనేది కన్సిడర్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈస్ ద voltage levels for the CMOS logic family. These are also called noise margins. సో 4000 సిరీస్ కి చెక్ చేస్తున్నాము VIH VIL అనేది. అలానే 74 HC సిరీస్ కి 74 HCT సిరీస్ కి అంటే 74 హై స్పీడ్ CMOS TTL కంపాటబుల్. అలానే ఇక్కడ 74 VHC అమ్మ, AC కాదు, 74 VHC అండ్ ఇది 74 VHCT. 4000 series 74 HC 74 HCT 74 VHCT అంటే very high speed CMOS TTL compatible. సో VIH లో గనక తీసుకుంటే 4000 సిరీస్ లో 3.5 2.0 3.5 2.0 అంటే ఇదేంటి హై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. ఈ సిరీస్ లో అంటే ఈ లాజిక్ ఫ్యామిలీస్ లో హై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది 3.5 2.0 2.5 గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మాక్సిమం 1.5 1.35 0.8 1.5 0.8. నెక్స్ట్ హై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ 4.95 4.9 కాన్స్టాంట్ హై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది కాన్స్టాంట్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ VOL లో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ 0.05 0.1 0.1 ఇది కూడా కాన్స్టాంట్ గా ఉంటుందమ్మా, నెక్స్ట్ VNH హై నాయిస్ వోల్టేజ్. అక్కడ రాసుకోండి హై నాయిస్ వోల్టేజ్. VNH అంటే హై నాయిస్ వోల్టేజ్ 1.45 1.4 2.9 1.4 2.9 ఫర్ CMOS లాజిక్ ఫ్యామిలీస్. ఇవన్నీ CMOS లాజిక్ ఫ్యామిలీస్. నెక్స్ట్ VNL లో నాయిస్ వోల్టేజ్ 1.45 1.25 0.7 1.4 0.7. సో ఈ నాయిస్ మార్జిన్ కావచ్చు అంటే హై నాయిస్ మార్జిన్, హై నాయిస్ వోల్టేజ్, లో నాయిస్ వోల్టేజ్, లో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, హై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, హై ఇన్పుట్
voltage. ఇవన్నీ parameters for the voltage levels and the noise margins. This is the noise margin. ఈ పక్కన రాసుకోండి, these both are the noise margins. These both are the noise margins. సో CMOS లో నాయిస్ మార్జిన్స్ అంటే ఏంటని చెప్పేసి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు మీ ఇది రాయాలి, DC నాయిస్ మార్జిన్ అంటే ఏంటో రాయాలి, ప్లస్ ఈ రెండో రాస్తే సరిపోతుంది. లాజిక్ ఫ్యామిలీస్ లో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ద 4 లాజిక్ పారామీటర్స్. దీస్ ఆర్ ద 4 వోల్టేజ్ పారామీటర్స్ ఫర్ ద వోల్టేజ్ లెవెల్స్ అండ్ నాయిస్ మార్జిన్స్ ఇన్ ద CMOS లాజిక్ లెవెల్స్. ఇన్ ద CMOS లాజిక్ లెవెల్స్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వోల్టేజ్ లెవెల్స్ ని బేస్ చేసుకొని కరెంట్ పారామీటర్స్ ని CMOS డివైస్ లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం. వోల్టేజ్ లెవెల్స్ ని బేస్ చేసుకొని కరెంట్ పారామీటర్స్ ని CMOS డివైసెస్ లో ఇస్తున్నాం, ఆర్ నథింగ్ బట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. బేస్డ్ ఆన్ ద వోల్టేజ్ లెవెల్స్ ని బేస్ చేసుకొని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు. సో మీకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, IIH అంటే హై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, లో ఇన్పుట్ కరెంట్. సారీ, ఇక్కడ కరెంట్ అమ్మ. హై ఇన్పుట్ కరెంట్, లో ఇన్పుట్ కరెంట్, హై అవుట్పుట్ కరెంట్, లో అవుట్పుట్ కరెంట్. హై అవుట్పుట్ కరెంట్, లో అవుట్పుట్ కరెంట్. సో హై లెవెల్ ఇన్పుట్ కరెంట్ లో దాని డెఫినేషన్ రాసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ద కరెంట్ దట్ ఫ్లోస్ ఇంటూ an input when the high voltage is applied to the input. హై వోల్టేజ్ అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే హై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ లో కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది. దాని మీనింగ్, హై లెవెల్ వోల్టేజ్ ని అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇన్పుట్ కి కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. నెక్స్ట్, లో లెవెల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. ఇట్ ఈస్ ద కరెంట్ దట్ ఫ్లోస్ ఇంటూ an input when the low level voltage is applied to the input. అంటే లో లెవెల్ ఇన్పుట్ కరెంట్ లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవ్వాలి అంటే ఇన్పుట్ కి లో లెవెల్ వోల్టేజ్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. అప్పుడు మాత్రమే లో లెవెల్ ఇన్పుట్ కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, IOH అంటే హై లెవెల్ అవుట్పుట్ కరెంట్. It is the current that flows from an output in the logic 1. Logic 1 అంటే 3.5 volts to 5 volts under specified load conditions. లో మనకి లాజిక్ 1 లో అంటే 3.5 volts to 5 volts లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కరెంట్ అనేది అవుట్పుట్ కి ఫ్లో అవుతుంది. అంటే 3.5 volts to 5 volts at the load circuit. అంటే లోడ్ సర్క్యూట్ లో 3.5 volts to 5 volts లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ కి కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. దాని మీనింగ్, అవుట్పుట్ కి కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. సేమ్ వే, లో లెవెల్ అవుట్పుట్ కరెంట్. ఇట్ ఈస్ ద కరెంట్ దట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ an output in the logic 0 under the load conditions. అంటే లాజిక్ 0 లో 1.0 to 1.5 volts లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ కి కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది. ఓకే, నోట్ చేసుకున్నారా? సో నెక్స్ట్, this is the logic diagram for the currents and voltages in 2 logic level states. అంటే హై లెవెల్ ఇన్పుట్ కరెంట్ లో, లో లెవెల్ ఇన్పుట్ కరెంట్ లో దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. అంటే ఇక్కడ లో ఇన్పుట్ కరెంట్ ఇస్తున్నాను. లో ఇన్పుట్ కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది, అక్కడ ఇన్పుట్ కి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. అది లో లెవెల్లో మాత్రమే. అలానే ఇక్కడ హై లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కరెంట్ ఇస్తున్నాను. హై లెవెల్లో ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ మనకి కరెంట్ అనేది హై లెవెల్లో మాత్రమే పాస్ అవుతుంది. దిస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హై లెవెల్ ఇన్పుట్ కరెంట్ అండ్ లో లెవెల్ ఇన్పుట్ కరెంట్. దాని నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ఇది. నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లో లెవెల్ ఇన్పుట్ కరెంట్ అండ్ హై లెవెల్ ఇన్పుట్ కరెంట్. అంటే లో లెవెల్ ఇన్పుట్ కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి వోల్టేజ్ అనేది ఎలా పాస్ అవుతుంది, హై లెవెల్ ఇన్పుట్ కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు వోల్టేజ్ అనేది ఎలా పాస్ అవుతుంది అనేది దాని యొక్క డిఫరెన్స్ ఈ లాజిక్ డయాగ్రామ్ అనేది, సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అనేది. చూడండి, ఇక్కడ లో లెవెల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి హై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ IOH అనేది పాస్ అవుతుంది.
సారీ ఐఓఎల్ పాస్ అవుతుంది, అక్కడ ఐఓఎల్ పాస్ అవుతుంది. దానివల్ల మనకి హై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హై లెవెల్కి ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఐఓహెచ్ అనేది పాస్ అవుతుంది. ఐఓహెచ్ అనేది పాస్ అవుతుంది, దానివల్ల లో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. దానివల్ల లో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్ విత్ రెసిస్టివ్ లోడ్స్. సర్క్యూట్ బిహేవియర్ విత్ రెసిస్టివ్ లోడ్స్. సో సర్క్యూట్ బిహేవియర్ విత్ రెసిస్టివ్ లోడ్స్ లో మనకి ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ CMOS గేట్స్ ఇస్ వెరీ హై. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ CMOS గేట్స్ ఇస్ వెరీ హై. ఇక్కడ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఏంటి? మనకి ఇంపిడెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ an electric circuit or the component that is alternating the current. Impedance means it is an effective resistance of an electric circuit or the component that is alternating the current. So input impedance of the CMOS gates is very high. On the time they consume very little current. They consume very little current from the circuit. So there are some devices having the non-triable amount, అంటే less amount of current and supply చేసే some devices ఉన్నాయమ్మా. ఏమేంటి అంటే those are nothing but the relays, light emitting diodes, TTL gates and discrete resistors, relays, light emitting diodes, TTL gates. These all are the devices that performs the non-triable amount of current. Non-triable amount of current. So when these devices are connected into the CMOS output, those are called as the resistive load or the DC load. ఒక సర్క్యూట్ ని తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ సర్క్యూట్ యొక్క రెసిస్టివ్ లోడ్ అనేది CMOS సర్క్యూట్ కనుక కనెక్ట్ అయి ఉంటే, ఒక CMOS సర్క్యూట్ తీసుకొని ఆ CMOS సర్క్యూట్ లో రెసిస్టివ్ లోడ్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐడియల్ సర్క్యూట్. వెన్ ద రెసిస్టివ్ లోడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ టు ఏ సర్క్యూట్, ఏదైనా సర్క్యూట్ కి ఒక CMOS యొక్క రెసిస్టివ్ లోడ్ అనేది కనెక్ట్ అయినప్పుడు దాన్ని ఐడియల్ సర్క్యూట్ అని చెప్పేసి ట్రీట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఐడియల్ సర్క్యూట్. ఈ ఐడియల్ సర్క్యూట్ అంటే ఎలా చెప్తాము అంటే, ఐడియల్ సర్క్యూట్ లో కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయమ్మా. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ హైయర్ దాన్ ద రూల్స్ ఫర్ ద ఐడియల్ సర్క్యూట్. రాసుకున్నామా రూల్స్ ఫర్ ద ఐడియల్ సర్క్యూట్. The output voltage of ideal circuit is higher than 0.1 volt in low state. లో ఐడియల్ సర్క్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు లో స్టేట్ లో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది 0.1 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. 0.1 వోల్ట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, మళ్ళీ చెప్పండి సార్. The output voltage of ideal circuit is higher than the 0.1 volt. In low state. Same, it is lower than, second point, and also it is lower than 4.4 volts in high state. అంటే ఐడియల్ సర్క్యూట్ అనేది ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది 0.1 వోల్ట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దాన్ని లో స్టేట్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాము. సేమ్ వేలో 4.4 వోల్ట్స్ కంటే తక్కువ ఉంటే దాన్ని హై స్టేట్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాము. ఐడియల్ సర్క్యూట్స్ లో మాత్రమే. ఓకే, సో ద రెసిస్టివ్ లోడ్ ఫర్ ద CMOS circuit is shown below. Shown below. So this is the resistive load for the CMOS circuit. Here I have taken an input voltage.
and these two resistors IP and IN are the P channel and N channel resistors respectively. P channel and N channel. ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి అమ్మా. దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తా. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. సో ఈ డయాగ్రామ్ లో కనుక మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఈ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, ఈ పిన్ అనేది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అవుతుంది. ఈ ఐపి ఐఎన్ అనేది పి ఛానల్ రెసిస్టర్స్, ఎన్ ఛానల్ రెసిస్టర్స్, పి ఛానల్ రెసిస్టర్స్, ఎన్ ఛానల్ రెసిస్టర్స్. అంటే ఈ రెండు రెసిస్టివ్ లోడ్స్ అవుతాయి అమ్మ. ఈ 1 కిలో ఓమ్స్, ఈ 2 కిలో ఓమ్స్ అనేవి రెసిస్టివ్ లోడ్స్ అవుతాయి. అంటే మనం ఈ సర్క్యూట్ కి ఇక్కడ 1 కిలో ఓమ్ ని 2 కిలో ఓమ్ ని అప్లై చేసేసి రెసిస్టివ్ లోడ్ అనేది CMOS కి అసైన్ చేస్తున్నాము. ఇన్ కేస్ ఇది కనుక CMOS ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్ అని తీసుకున్నట్టయితే ఈ CMOS ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్ కి రెసిస్టివ్ లోడ్స్ అంటే 1 కిలో ఓమ్ అండ్ 2 కిలో ఓమ్స్ అనేవి రెసిస్టివ్ లోడ్స్ గా అప్లై చేస్తున్నాను. రెసిస్టివ్ లోడ్స్ గా అప్లై చేస్తున్నాను. అలానే పి ఛానల్ రెసిస్టర్స్ కి ఒక రెసిస్టర్ లోడ్ కి నేను VDD అనేది కనెక్ట్ చేశాను. VDD అనేది కనెక్ట్ చేశాను. ద VDD ఈజ్ నథింగ్ బట్ +5 volts. ఎందుకని CMOS సర్క్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు +5 volts లోనే ఎందుకు ఉండాలమ్మా? అంటే 5 volts అండ్ బిలో 5 volts లోనే ఎందుకు ఉండాలి? ఎనీవన్? సో CMOS సర్క్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు 5 volts ఆర్ 5 volts బిలోలోనే ఎందుకు ఉండాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఫర్ ద CMOS. CMOS ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ అనేది 5 volts కంటే ఎక్కువైతే బే చేయలేదు. ఇట్ ఈస్ ద ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఫర్ ద CMOS. సో నోట్ చేసుకున్నారా? as shown in the above figure, రాసుకోండమ్మా. as shown in the above figure, as shown in the above figure, I'm connecting resistive loads for the CMOS inverter circuit. Resistive loads for the CMOS inverter circuit. Resistive loads for the CMOS inverter circuits. Those resistive loads are 1 kilo ohm and 2 kilo ohm respectively. These are the loads. These are the loads for the CMOS circuit. These are the loads for the CMOS circuits. And as I have mentioned above, IP and IN are the resistances of P channel and N channel respectively. అంటే ఏంటి? రెండు P ఛానల్ యొక్క రెసిస్టర్ ఇది, N ఛానల్ యొక్క రెసిస్టర్ ఇది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం సర్క్యూట్ అనేది ఆపరేట్ చేస్తాము. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ సర్క్యూట్ అనేది ఆపరేట్ చేస్తాము. అదే నేను చెప్తాను. సో as shown in the above circuit, VIN is nothing but the input voltage. VIN is nothing but the input voltage. And for P channel resistance, and the resistive load, P channel resistance and the resistive load, here I am connecting the power supply VDD. I am connecting the power supply VDD, nothing but +5 volts. Nothing but +5 volts. It is nothing but the +5 volts is nothing but the operating voltage of CMOS. Operating voltage of CMOS. Operating voltage of CMOS. And in between the resistances of IP and IN, in between the resistances of IP and IN and the resistive load and the resistive loads, I have taken the V out. I have taken the output voltage V out. I have taken the output voltage V out.
output voltage Vout. And for ion and for n channel resistor, I have taken ground for one side. I have connected or I have taken ground for one side of iron, one side of iron. సో ఇక్కడ ఐపిఎన్ ఐఎన్ అని తీసుకున్నానమ్మా. అంటే ఇక్కడ ఆపరేషన్ ఏం జరుగుతుంది, ఒకటి ఆన్ అవుతుంది, ఒకటి ఆఫ్ అవుతుంది, బేస్డ్ ఆన్ ద హై రెసిస్టెన్స్ అండ్ లో రెసిస్టెన్స్. Based on the high resistance and low resistance. In normal, note it down. In normal, the operation for the IP and ion, changes depending on the input voltage given. Depending on the input voltage given. These input voltages are treated as high and low input voltages. అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇన్ కేస్ కనుక హై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకటి ఆన్ అవుతుంది, ఒక ఛానల్ అనేది ఆన్ అవుతుంది, ఇంకొక ఛానల్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అలానే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కనుక హై అయిందంటే ఒక ఛానల్ ఆఫ్ అవుతుంది, ఇంకొక ఛానల్ ఆన్ అవుతుంది. వెదర్ మేబీ పీ ఛానల్ ఆ ఎన్ ఛానల్, ఈ రెండు ఆఫ్ అయినప్పుడు, అంటే ఒకటి ఆన్ అవుతుంది, ఒకటి ఆఫ్ అయిన అప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ద రెసిస్టివ్ లోడ్స్. So in this circuit, as shown in the above figure, the circuit consists of resistive loads. Nothing but two resistors. These two resistors are complex resistors. నథింగ్ బట్ కాంప్లెక్స్ రెసిస్టర్స్ అని ఎందుకన్నామంటే, ఒకవేళ ఈ రెసిస్టర్స్ కి వోల్టేజ్ సోర్స్ కానీ లేదా అదర్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కానీ కనెక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థెవెనిన్స్ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ అంటాము. ఈ రెసిస్టర్స్ కి ఇంకొక ఎడిషనల్ లోడ్ సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్ ని లేదా వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని థెవెనిన్ సర్క్యూట్ అంటాము. అది ఎలా అంటే, వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద థెవెనిన్ సర్క్యూట్ అనేది ఎలా చెప్తామంటే, VTH ఈక్వల్స్ టు, నోట్ చేసుకున్నామా, VTH ఈక్వల్స్ టు హై రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టివ్ లోడ్ డివైడెడ్ బై హై resistance of resistive load divided by both the resistive loads. Adding the both the resistive loads, high resistance load divided by adding both the resistive loads into VDD. అంటే మనం ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత తీసుకున్నామో అలానే మనకి హై రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని థెవెనిన్స్ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ మనం తీసుకున్న వాల్యూస్ కి థెవెనిన్ సర్క్యూట్ అనేది డిఫైన్ చేయాలంటే VTH ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ హై రెసిస్టెన్స్ ఏది ఉంది, ఈ రెండిట్లో 2 కిలో ఓమ్స్ ఉంది. అంటే హై రెసిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై అని చెప్పాం కదా. సో VTH ఈక్వల్స్ టు 2 కిలో ఓమ్స్ డివైడెడ్ బై adding the two resistive loads అని చెప్పేసి అన్నాను కింద. adding the two resistive loads అంటే ఏం యాడ్ చేస్తారు, 2 కిలో ఓమ్స్ ప్లస్ 1 కిలో ఓమ్, 2 కిలో ఓమ్స్ ప్లస్ 1 కిలో ఓమ్ ఇంటూ VDD అని ఇచ్చాను. VDD ఎంత ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ, ప్లస్ 5 వోల్ట్స్ ఇచ్చాను. టు VDD ప్లస్ 5 వోల్ట్స్ ఇచ్చాను. సో 2 కిలో ఓమ్ డివైడెడ్ బై 2 కిలో ప్లస్ 1 కిలో ఓమ్ ఇంటూ 5 వోల్ట్స్.
అంటే ఏమవుతుంది 2 కిలో డివైడెడ్ బై 3 కిలో ఓమ్స్ ఇంటూ 5 వోల్ట్స్ అవుతుంది. 2 కిలో ఓమ్ డివైడెడ్ బై 3 కిలో ఓమ్స్ ఇంటూ 5 వోల్ట్స్ అవుతుంది. అప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది? మీ తర్వాత చెక్ 3 చేయండి. volts. నాకు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుందా? 3.3 volts. 3. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ 3.3 వోల్ట్స్ వస్తుంది. వెళ్ళమ్మా. సో 2 కిలో ఓమ్ డివైడెడ్ బై 3 కిలో ఓమ్స్ ఇంటూ 5 వోల్ట్స్ అంటే నీకు 3.3 కిలో వోల్ట్స్ వస్తుంది. 3.3 వోల్ట్స్ వస్తుంది. అది వి థెవెనిన్స్ మీకు కనుక్కోవాలంటే ఇది ఈక్వేషన్ 1 గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఇది ఈక్వేషన్ 1 గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. అయితే మనం ఇక్కడ హై వోల్టేజ్ లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే హై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఎలా ఉంటుంది, లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో దే ఆర్ ద two conditions to calculate the output voltages of these resistive loads. Based on those two conditions, we will calculate the output voltages. Based on those two conditions, we will calculate the output voltage. First one is input high. First one is input high. Second one is input low. Second one is input low. So these are the two conditions to calculate the output voltage for the resistive loads. For the resistive loads. For the resistive loads. So input high amma. ఇన్పుట్ అనేది హైగా తీసుకున్నాను అంటే మీకు ఇక్కడ ఇదేం చేంజ్ అవ్వట్లేదు. ఇన్పుట్ హై అనేది తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, నాకు 5 వోల్ట్స్ అనేది వస్తుంది. ఇన్పుట్ హై అనేది తీసుకుంటే నాకు 5 వోల్ట్స్ అంటే ఇన్పుట్ హై అంటే ఏంటి, సిమాస్ సర్క్యూట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో హై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే ఎంత ఇస్తాము, 5 వోల్ట్స్ ఇస్తాము. 5 వోల్ట్స్ కంటే ఎక్సెస్ అయితే సిమాస్ అనేది డిసేబుల్ అవుతుంది, అంటే అది జనరేట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే సిమాస్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ అనేది 5 వోల్ట్స్ కాబట్టి దాని హై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది 5 వోల్ట్స్ గా ట్రీట్ చేసుకుంటాము. దాని హై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది 5 వోల్ట్స్ గా ట్రీట్ చేసుకుంటాము. అలానే 5 వోల్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ రెసిస్టివ్ లోడ్స్ కి ఇక్కడ రెసిస్టివ్ లోడ్స్ ఉన్నాయి 1 కిలో ఓం 2 కిలో ఓమ్స్ అని. ఆ రెసిస్టివ్ లోడ్స్ ఏమవుతాయి, 1 కిలో ఓమ్స్ ప్యారలల్ విత్ 2 కిలో ఓమ్స్ అవుతాయి. అంటే ఆర్టీహెచ్ అనేది 667 ఆర్టీహెచ్ అనేది థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ అనేది 667 ఓమ్స్ అవుతుంది. 5 వోల్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ ద రెసిస్టివ్ లోడ్స్ అనేది 667 ఓమ్స్ అవుతుంది. అలానే థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ అనేది 3.3 వోల్ట్స్ అవుతుంది. ఈ 3.3 వోల్ట్స్ అనేది ఎలా వచ్చింది, ఈ 3.3 వోల్ట్స్ అనేది ఎలా వచ్చిందమ్మా, ఇందాక మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్. ఎస్, థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. ఆ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఇది అవుతుంది. ఆర్టీహెచ్ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ అనేది 667 ఓమ్స్ అవుతుంది. ఎప్పుడు 5 వోల్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే, 5 వోల్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే. సో నోట్ చేసుకున్నాయా డయాగ్రామ్ అనేది, నోట్ చేసుకున్నాయా? Okay. So when the input is high, when the input is high, when the input is high, the p channel resistor Rp ఇదేమవుతుంది, Rp అవుతుంది. The p channel resistor Rp is off in condition. The p channel resistance Rp is in off in condition means it is having very high resistance. Means it is having very high resistance and the n channel resistance is on and the n channel resistance is on. It is having low resistance. It is having low resistance. 1 మెగా ఓమ్స్ కంటే ఇది తక్కువ ఉంది. లో రెసిస్టెన్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది 5 వోల్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఒక పీ ఛానల్ రెసిస్టర్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఆఫ్ అయిపోయినప్పుడు దాని రెసిస్టెన్స్ అనేది హై అవుతుంది. అలానే ఎన్ ఛానల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. ఎన్ ఛానల్ రెసిస్టెన్స్ ఆన్ అయినప్పుడు దాని రెసిస్టెన్స్ అనేది లో అవుతుంది. దాని రెసిస్టెన్స్ అనేది లో అవుతుంది. ఓకే, సో ద ఎన్ ఛానల్ రెసిస్టెన్స్ depends upon the
Cmos family characteristics. Cmos family characteristics. So with these parameters, we can calculate the output voltage as, formula రాసుకోండమ్మా, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ as V out equals to, V out అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, V out equals to V థెవెనిన్స్, అంటే మనం ఇందాక థెవెనిన్స్ చెక్ చేసాం, ఆ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఎంత అయితే ఉందో V థెవెనిన్స్ ఇంటూ V థెవెనిన్స్ ఇంటూ resistance of n channel, V Thevenin's into resistance of n channel divided by resistance of n channel plus Thevenin's resistance. Formula ఏంటి? V out equals to Thevenin's voltage, ఈ Thevenin's voltage ఎంత అయితే ఉందో అది ఇంటూ n channel resistance divided by n channel resistance plus Thevenin's resistance. సో దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా బట్టి, అంటే ఈ ఇన్పుట్ హైలో ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే V out equals to VTH ఎంత ఉంది మనకి? 3.3 volts ఉంది. 3.3 volts ఇంటూ మనకి ఇక్కడ 100 ohms అని చెప్పేసి తీసుకోవాలి. ఎందుకు? ఇది n ఛానల్ రెసిస్టెన్స్. ఫార్ములా ఏంటి? VTH ఇంటూ n ఛానల్ రెసిస్టెన్స్. సో 3.3 volts ఇంటూ 100 ohms డివైడెడ్ బై n ఛానల్ రెసిస్టెన్స్ ప్లస్, అంటే 100 ohms ప్లస్ RTH, థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్, అంటే ఎంత? అది 667 ohms. అంటే ఏమవుతుంది మీకు? 3.3 volts ఇంటూ 100 ohms డివైడెడ్ బై 100 ohms ప్లస్ 667 ohms. సో ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది ఎంత వస్తుంది? 0.43 volts వస్తుంది. ఈ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మనకి జనరేట్ అవుతుంది. సో 5 volts ఇచ్చినప్పుడు P ఛానల్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది, N ఛానల్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని, ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మనం V అవుట్పుట్ చెక్ చేయాలి అంటే ఆన్ అయిన N ఛానల్ రెసిస్టెన్స్ ఇంటూ V థెవెనిన్స్ డివైడెడ్ బై ఆన్ అయిన N ఛానల్ రెసిస్టెన్స్ ప్లస్ థెవెనిన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క థెవెనిన్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంది. ఎప్పుడు? ఇన్పుట్ అనేది హైగా ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇన్పుట్ అనేది 5 volts ఉన్నప్పుడు. సో ఇన్పుట్ అనేది 5 volts ఉన్నప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకి? V అవుట్ అనేది 0.43 volts వచ్చిందమ్మా. V అవుట్ అనేది 0.43 volts వచ్చింది. సో ఈ కండిషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి? ఇన్పుట్ ఈజ్ లో కండిషన్, అంటే లో ఇన్పుట్ ఇస్తాము. అంటే లో ఇన్పుట్ అంటే ఎంత? 0 to 1.5 volts లోపు ఇస్తాము. లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే 0 to 1.5 volts లో ఇస్తాము. సో దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ద లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. సో లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు P ఛానల్ అనేది ఆన్ అవుతుంది, N ఛానల్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది. ఆఫ్ అయిన ఛానల్ ఏదైనా కానీ అది హై రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందమ్మా. అది ఇన్పుట్ హైలో కానీ ఇన్పుట్ లోనో కానీ ఏదైతే ఆఫ్ అయిందో అది P ఛానల్ కావచ్చు, N ఛానల్ కావచ్చు, దానికి హై రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. హై రెసిస్టెన్స్ అంటే ఎంతగా కన్సిడర్ చేస్తాం మనం? మెగా ఓమ్స్ లో కన్సిడర్ చేస్తాము. సో అలానే ఇన్పుట్ హై అయినప్పుడు P ఛానల్ ఆఫ్ అయిపోయింది కాబట్టి దీనికి హై రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది. అలానే ఇన్పుట్ లో అయినప్పుడు N ఛానల్ ఆఫ్ అయింది కాబట్టి దీనికి హై రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది, దీనికి లో రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. అంటే ఇది ఆన్ అవుతుంది, P ఛానల్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. సో ఈ సర్క్యూట్ డ్రా చేసుకోండి. దీన్ని బేస్ చేసుకొని V అవుట్ అనేది మనం జనరేట్ చేయాలి. సో V అవుట్ ఈక్వల్స్ టు, అంటే నోట్ చేసుకోండి అమ్మా,
నోట్ చేసుకోండి. when the input is low means in between 0 to 1.5 volts. ఇన్పుట్ లో అంటే ఏంటి? లో అంటే అక్కడ లాజిక్ జీరో అంటే ఏంటి? 0 to 1.5 volts దాకా మనం ఇవ్వచ్చమ్మా. 0 to 1.5 volts దాకా మనం ఇవ్వచ్చు. సో when the input is low means 0 to 1.5 volts. when the input is low means 0 to 1.5 volts. then P channel resistance is on and N channel resistance is off. సో ఇది ఆఫ్ అయిపోయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా దీంట్లో వోల్టేజ్ అనేది సప్లై అవ్వదు. సో దీంట్లో ఏంటి, రెసిస్టెన్స్ అనేది లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అంటే 200 ohms అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది 200 ohms అనుకోండి. అప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? VTH రాసుకున్నా. when the input is low, P channel is on, it means it having low resistance, and N channel is off, it means it having high resistance. It is having high resistance. Then the output voltage is Vout equals to VDD minus VTH. అంటే థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ VTH into RTH అంటే థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ into RTH divided by థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ RTH plus P channel resistance. ఓకే, దీని మొత్తానికి బ్రాకెట్ పెట్టి ప్లస్ VTH థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్. అంటే ఫార్ములా ఏంటి? Vout కి VDD minus V థెవెనిన్స్ into I థెవెనిన్స్ divided by I థెవెనిన్స్ ప్లస్ P channel resistance. వీటన్నిటికీ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ పెట్టేసి ప్లస్ థెవెనిన్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ థెవెనిన్స్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకున్న వాల్యూస్ తోటి V అవుట్పుట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏమవుతున్నప్పుడు అంటే VDD అన్నాను. VDD ఎంత ఇచ్చాను? ఇక్కడ 5 volts ఇచ్చాను. VDD అనేది 5 volts ఉంటుంది. ఇది తీసుకోకూడదమ్మా. ఇది నువ్వు జనరేట్ చేసిన లో వోల్టేజ్ లో నీకు ఇది ఆన్ అవుతుంది, ఇది ఆఫ్ అవుతుంది. నువ్వు VDDనే తీసుకోవాలి. VDD అంటే ఎంత? 5 volts మైనస్ V థెవెనిన్స్ అంటే ఎంత? 3.3 volts. V థెవెనిన్స్ అంటే 3.3 volts ఇంటూ I థెవెనిన్స్ అంటే 667 ohms. డివైడెడ్ బై I థెవెనిన్స్ అంటే 667 ohms ప్లస్ P channel resistance. అంటే ఎంత వచ్చింది అక్కడ? 200 ohms వచ్చింది. దీని అంతటికి ప్లస్ అంటే దీని అంతటికి బ్రాకెట్ పెట్టి ప్లస్ VTH అంటే 3.3 volts. అప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది ఎంత వస్తుంది? 4.61 volt వస్తుంది. అంటే ఇన్పుట్ హైలో నేను అవుట్పుట్ వోల్టేజెస్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. సో దీస్ ఆర్ ద voltage levels. These are the output voltage and output high voltage and output low voltage in the circuits with the resistive loads. Okay, this is the steady state amma. This is the steady state of CMOS electrical behavior. And రేపు డైనమిక్ స్టేట్ చెప్తాను. In tomorrow's class I will explain about the dynamic electrical behavior of CMOS. ఓకే, సో రేపు నుంచి సెమినార్స్ ఉంటాయి. సెమినార్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. రేపు 469 శ్రీలక్ష్మి లాజిక్ ఫ్యామిలీస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి మీరు. ఓకేనా? సరే సార్. ఎల్లుండి క్వశ్చనియర్స్
సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, కేస్ స్టేట్మెంట్, లూప్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో వీటి మీద ఎగ్జాంపుల్స్, వీటి మీద ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఏదో ఒకటి. ఓకేనా? Shall I end the session? Okay.